बाबा साई 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 बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री
साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की जय. సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की జై. సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की జై. సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की జై. సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की జై. సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की జై. సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की జై. సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की జై. సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. గురుగారు చెడు వ్యసనాలు ఏమైనా పోగొట్టు వ్యసనాలు ఏమైనా గురుగారు చెడు వ్యసనాలు ఏమైనా పోగొట్టు వ్యసనాలు ఏమైనా పోగొట్టుకోవాలి. మంచి వ్యసనాల ద్వారా ఒక వ్యసనం ఇంకొక వ్యసనం ద్వారా ఎందుకంటే అది వ్యసనమే కానీ వ్యసనం అంటే అలవాటు. ఇంకో కొత్త అలవాటు చేసుకుంటే ఆ అలవాటు పోతుంది. మనల్ని దుఃఖ పెట్టేటువంటిది మనకు కీడు కలిగించేటువంటి ప్రాక్టీసెస్ని వ్యసనం అని అంటాం. మనకు మంచి చేసేదాన్ని వ్యాసంగం అంటాం. వ్యాసంగం. కాబట్టి రెండు కూడా అలవాటు అనే పదం చూసుకున్నట్లయితే ఆ టైంలో వేరే అలవాటు చేసుకోవడం ప్రయత్నించండి. ఈ అలవాటుని కంట్రోల్ చేస్తాం. ఇదేమో ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది నేను. ఇంకా ఏ కొరత లేకుండా ఉండేటువంటి ఆనందం సంపూర్ణ ఆనందం. ఇంకా క్వాంటిటీ ఏం లేదు దానికి. క్వాంటిటీకి సంబంధించింది కాదు, అది క్వాలిటీకి సంబంధించింది. ఇక నాకేం అవసరం లేదు అనే కాదు, మనసుకి విపరీతమైన ఆనందంగా ఉండాలి. ఒక ఎక్స్టాటిక్ హ్యాపీనెస్ ఉండాలి. ఏమీ కొరత లేకుండా నాకేం అవసరం లేదులే అని ఉండటం కాదు పాసివ్గా. బట్ పాసివిటీ ఇస్ నాట్ బ్లిస్. I don't want anything. My mind is not seeking anything. Not seeking anything is not the goal. Because our mind is filled with such an ecstatic happiness
in that state, it is not possible even to seek. There is no need to seek. Not seeking should be an effect. Ananda God, that is the goal. That is Sampurna Ananda. We have a desire and it's so deep. We have been asking Baba for so long, not getting fulfilled. Should we consider as maybe our intensity on the desire is not that much, or maybe we are not asking Baba properly, or maybe it's not the right time for us? I mean, how should we consider that? I told you, I have already given an answer to that. అడుగుతూ ఉండటం ఇంక వేరే పద్ధతులు ఏమన్నా ఉంటే చేసుకోవచ్చు. వేరే మనకు మార్గాలు ఏదన్నా ఉంటే అలా కాకుండా బాబానే ఇవ్వాలా అని అనుకుంటే ఒక ఇంకా ఆయనకి మనకి ఇంత ఆ కోరిక తీర్చేంత శక్తి లేదేమో, కొద్దిగా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, ఆయన ప్రయత్నం చేసుకొని ఇస్తాడు అని అనుకుంటే సరే. మరి ఎందుకు అనుకోవాలి, అట్లా అనుకుందాం. ఒక కోరిక కోరినప్పుడు మనకు అది తీరినప్పుడు మన హ్యాపీనెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునే దానికన్నా, లేకపోతే కోరిక తీరకముందన్నా మనం అనుకుంటాం ఇలా జరిగితే మనం ఇలా ప్రదక్షిణ చేసుకోవాలి, ఏదన్నా అట్లా పని చేయాలి అని. సో మనం అది చేసినప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు కదా బాబాతో బిజినెస్ చేస్తున్నాం, అది రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఏం తప్పలేదు, ఏం తప్పలేదు. నువ్వు స్కూల్కి పోతే నీకు సైకిల్ కొనిస్తారు అని పేరెంట్స్ చెప్పారు. బిజినెస్ చేసినట్లే కాదు, అటువంటిది ఇది. నీకు ఫస్ట్ మార్క్ వస్తే నీకు అది ఇస్తా అని పిల్లలు చెప్తాం. బిజినెస్ ఒక ఇన్సెంటివ్ అనుకుంటే మాత్రం చెయ్యాలి. ఇది బిజినెస్ చేయటం ఎందుకు అని ఎగ్గొట్టేదానికి చెప్పేటప్పుడు మాత్రం బిజినెస్ చేస్తాం. నాకు కానీ ఇది అయితే నేను మీ ప్రదర్శనలు చేస్తా అంటాం. అయిపోగానే ఆయన బాబాతో మనం ఎందుకు బిజినెస్ చేసేది, అది మాత్రం కరెక్ట్గా చేస్తే చేయాలి. షిరిడి మొదట్లో వెళ్ళేటువంటి రోజుల్లో అంటే ఎక్కువగా అక్కడ ఎమోషన్ ఫీలింగ్ అనేది బాగా అనుభవం ఉంది. కానీ తర్వాత అది అంతగా తగ్గింది అని గమనించి వచ్చింది. తర్వాత అది నాలో ప్రాబ్లం వల్ల అనేది కూడా తెలియదు, అది ఏ ప్రాబ్లం అనేది మాత్రం తెలియదు. అది మళ్ళీ అదే షిరిడీలో బాబా తప్పితే వేరే లూపులు ఏం పెట్టుకోకండి. పెట్టుకోకుండా ఉన్నంత వరకు షిరిడీ అంతా బాబా కోసం పోవాలి. అక్కడ బాబా తప్పితే వేరే టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్, లింక్స్, ఫ్రెండ్షిప్స్ వీటిల్లో పడవద్దు. అవి పడ్డాయంటే అంటే వేరే ఏం లేదు. వాటిలోంచి మనం బయటపడితే మళ్ళీ తెలుస్తుంది. ఎక్కువ మంది చేసే పొరపాటు బాబా దగ్గరికి పోయామంటే బాబానే దృష్టిలో ఉండాలి. అక్కడికి పోగానే ముందు పర్సనల్గా కాంటాక్ట్స్ ఏర్పరచుకోవటం. మనం ఇక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తే రూమ్ పెట్టే కూడా ఒకటి ఉండాలి. అక్కడ ఏమీ తెలియలేదు మనకు, రూమ్ లేకుండా ఎప్పుడు ఇదిగా ఉన్నావా, నేను నుంచి ఫోన్ చేసి నేను రేపు వస్తున్నా రూమ్ పెట్టించండి. రూమ్ పెట్టే దానికి వస్తుంది. వాళ్ళకి ఆ రూమ్ పెట్టారు కనుక వాళ్ళతో పోవటం, గంటలు కూర్చొని మాట్లాడటం, వాళ్ళ ఫేవర్ తీసుకోవటం, ఇటువంటివి స్టార్ట్ అయిపోతాయి. స్టార్ట్ అయ్యి నెమ్మదిగా లోకల్ కనెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. షిరిడీకి మనం పర్సనల్ దీనికోసం పోవటం స్టార్ట్, బాబా కోసం పోవటం కొత్తగా స్ట్రేంజ్గా ఉండాలి. మొట్టమొదటి పోయినప్పుడు షిరిడీ ఎంత కొత్తగా ఉందో ఈ రోజు కూడా అంత కొత్తగా ఉండాలి. ఈ రోజుకి 70 ఏళ్ళు, సుమారు 35 ఏళ్ళు అవుతుంది నేను షిరిడీకి పోయి. ఈ రోజు కూడా ఇంట్లో నుంచి తప్పితే బయట రోడ్డు మీద నేను ఎవరితో ఇంతవరకు ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదు. నాకు ఇప్పుడు కొత్తగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం షిరిడీకి పోయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాగే ఉంటుంది. వెళ్ళిపోగానే ఇది చేసుకోవటం, ఈ హోటల్ అట్ట, ఆ హోటల్ అట్ట, వీడిట మోసం చేస్తున్నాడు, వాడట చేస్తున్నాడు, ఈ సొల్యూషన్ వీడిట సంపాదిస్తున్నాడు, వాడట్ట సంపాదిస్తున్నాడు, సంస్థానం వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, మనకి ఎందుకయ్యా అవన్నీ? మనం వచ్చింది దేనికి? అక్కడ ట్రీ మెయింటెనెన్స్ బాగాలేదు, నీరు సెక్షన్ బాగాలేదు,
ఉదయం సాంబార్ వేసారు, సాయంత్రం సాంబార్ వేయలేదు. ఇవా మనకు వీటి కోసం మనవాడికి పోయింది. కాబట్టి ఆ రకం డిస్కషన్స్ వద్దు. అటువంటి డిస్కషన్స్ చేసేవాళ్ళ మనకు స్నేహం వద్దు. బాబా కోసంగా పోవటం నేరుగా అక్కడికి దిగి బాబా మనకు మంచిగా అకామిడేషన్ చూపిస్తాడు అనుకోవటం, అకామిడేషన్ చూసుకోవటం, వస్తే బాబా మందిరంలో కూర్చోవటం, అక్కడ అవకాశం లేనప్పుడు ఇతను బాబా నామం తీసుకోవటం, బాబా పట్ల మనకు ప్రేమను వ్యక్తం చేసేటువంటి యాక్టివిటీలు ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో అలవాటు. అంతే. అన్నీ సాయి ఊసు, సాయి ధ్యాస అంతే. ఈ పరిధికి మించి ఒక్క స్టెప్ అవతలకి వేస్తే తిరిగిపోతుంది. ఒక నేటివిటీ రావాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అందరూ. నేను గమనించలేదు. గావాలి అవడానికి ప్రయత్నం ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అక్కడ గావాలి కానీ నేను ఒక్కడే. ఈ రోజుకి ఒక్కసారి కూడా నేను గావాలి లాగా వెనక కిలో పోలా బాబా దగ్గరికి. గావాలి ప్రతి ఒక్కరు ఆ నేటివిటీ కోసం, ఆ నేటివిటీ టచ్ కోసం ప్రయత్నం చేయబట్టి బాబా టచ్ పోతుంది. గావాలేస్తే మనకొద్దు. ఏమయ్యా మనం అంత ఇన్ని వేల కిలోమీటర్లు పోయాము, సమాజ మందిరంలోకి ఎంటర్ అయినాము, గంట పట్టింది, 1.5 గంట పట్టింది. ఏం జరుగుతుంది ఆ లోపల? బాబాని కదా కనిపిస్తుంటాం, క్యూ కదలదు, బాబానే చూస్తూ ఉంటాం. అంతసేపు చూసే అవకాశం అక్కడికి వస్తుంది, బ్యాక్ డోర్లో పెట్టి వస్తుందా? ఇంకా అవగాహన పోతుంది, అవసరం చెప్తే అక్కడ మీకు జరిగేది ఏంటంటే మీ అహంకారం వస్తుంది. నాకు పరిచయస్తున్నారు, నేను బ్యాక్ డోర్లో బాగోగుతున్నాను, నాకు దర్శనం అవుతుంది, ఇది నాకు బాగా అనుగ్రహం అనేటువంటి ఆత్మబంధం చేసుకుంటున్నాం. కిలో రండి, అది దూరంలో ఆయన రూపాయలు దర్శిస్తే నెమ్మదిగా ఇంక తొందరగా కదిలిపోతుంది, తప్ప నెమ్మది కదిలితే బాగుండే అనిపించాలి. మనకు వచ్చింది దేనికి? బ్యాక్ డోర్లో పోయి చూస్తే టక్కన కాయ కలి తగ్గిపోవడానికి. ఎక్కడో ఆలోచించగా ఈ బ్యాక్ డోర్లో పంపించే దానికోసంగా ఎవరెవరు ఉంటారో ఆ ప్రయత్నాలు చేసుకుంటూ పోతుంటారు. అందుకని తిరిగిపోతుంది. మన ఊర్లాగా ఉండకూడదు, అది బాబా ఊర్లాగానే ఉండాలి. అక్కడికి మనం తిన్నట్టుగానే ఉండాలి, ఆ కొత్తదనం ఉండాలి, ఆ థ్రిల్ ఉండాలి. మన ఊర్లాగా ఉంటే మన బాడీ ఉంది. అక్కడికి నేను చెప్పినట్టు అమెరికాకి దీనికి తేడా పోతే ఏదో వస్తుంది కదా, పోతా ఉన్నాం అక్కడికి. సిటీలో ఉన్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా ఉండదు సార్. చేయని గురువు గారు అందరూ అంటే అయితే నాకు బాగుంది. అక్కడ అట్లాగే ఉండాలి. స్టడీలో ఉన్నట్టు స్టడీలో ఉంటూ స్టడీ లాగానే ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. ఆ యూనిక్ కోసం పోగొట్టుకోవాలి. తండ్రి, ఇందాక వచ్చిన కాంటెస్ట్లో ఒకసారి పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళాను. 3 hours పైనే పట్టింది. ఇంకా నమిత నెక్స్ట్ టైం బాబా దగ్గరికి వద్దు అని చెప్పింది. నాకు బాధేసింది. అంటే అక్కడికి వెళ్తున్నామా, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తామా, గాలి రాదు అక్కడ, నేను రాను అని చెప్పింది. ఎంత పోయేటప్పుడు కొద్దిగా టైం చూసుకొని, ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అక్కడ వచ్చేటువంటి గబగబా హీరో నిలబడి వాళ్ళు ఎవరంటే ఉదయం వస్తారు, సాయంత్రం వెళ్ళిపోతారు. బాంబే నుంచి అక్కడి నుంచి వస్తారు, ఆదివారాలు పూట వచ్చేవారు. మనలాగా పోయి అక్కడ వారం రోజులు 10 రోజులు ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. దాదాపుగా ఎవరు పోరాట శుద్ధి తిరుమల బయటగానే పోతారు. చూసుకోండి, టైం చూసుకోండి. మార్నింగ్ వస్తారు, మధ్యాహ్నం 2 o'clock 3 o'clock బస్సులకు అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. కొంచెం ఖాళీ అవుతుంది. కొద్దిగా ఖాళీ టైం చూసుకొని వెళ్ళండి. పిల్లల్ని స్కేర్ చేయటం ఎందుకు? వాళ్ళకి అవగాహన ఎక్కడ ఉంటుంది? ఉండదు కదా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అవగాహన మీకే లేదు, పిల్లలకి ఎలా ఉంటుంది? అందుకని వాళ్ళకి అక్కడ బాబా కిలో నిలబడ్డామని ఉండదు, గాలి లేకుండా ఉక్కులో కూర్చుందామని ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళతో వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిగా టైం తీసుకుంటూ తెచ్చుకోండి. 1 గంట తర్వాత పోయి చూడండి, మీకు 15 నిమిషాలు అయిపోతుంది. అంతే. ఓకే అంటే గురుబంధువుల మధ్యన అంటే సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఒకరి పట్ల ఒకరు ఏ విధంగా ఉండాలి, కాంపిటెన్స్ వస్తున్నప్పుడు, ఆ భావన వస్తున్నప్పుడు అది మనం అదే విధంగా మనం సరి చేసుకోవాలి. ఒకరు నేను చెప్పాను కదా, ఎందుకు కంప్లీట్ చేస్తామంటే అహంకారం ఉంటే కంప్లీట్ చేస్తాం. బాబా మీ అందరి మధ్యలో పోటీలు పెట్టాం. గురు బంధువులు అంటే ఎవరైనా ఉంటే అందరూ కూడాను ఒక కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లవ్ షేర్ చేసేటువంటి వాళ్ళన్నారు. మీకు మధ్యలో ఉండేటువంటి సంబంధం ఏమిటి అంటే ఏం లేదు, మీకందరికీ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లవ్ ఉందంతే. అందరూ బాబాని ప్రేమిస్తున్నారు.
కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఒకవేళ ఆ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ కానీ కాంపిటెన్స్ కానీ ఏదన్నా సరే దీన్ని బాబా పట్ల ప్రేమను మీరు ఎట్లా ఎంత బాగా వ్యక్తీకరించగలరో దాన్ని చూపించండి. దీంట్లో ఒకరికొకరికి నెక్స్ట్ కనెక్షన్ లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గురు బంధువుల మధ్యలో కనెక్షన్ ఏమీ లేదు నిజంగానే ఒకరికొకరు. దే ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు వన్ థింగ్. అదే కనెక్షన్. సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగేటువంటి గ్రహాలు లాంటివి. ఒక గ్రహానికి ఒక గ్రహానికి ఏం సంబంధం అല്ല, అన్ని గ్రహాలకి సూర్యుడితోనే సంబంధం. బాబా సూర్యుడు, మనం అందరం గ్రహాలు తిరుగుతున్నాం, అంతా కలిసినట్టుగానే ఉంటుంది మొత్తం గ్రూప్గా. కానీ ఇక్కడ గ్రూప్గా ఏం జరగవు, అన్నీ కూడాను సూర్యుడికి లింక్ అయి ఉంటాయి. అదే రిలేషన్షిప్. ఎప్పుడైతే మనం చుట్టూ తిరుగుతున్నామో ముందు వెనక కాంపిటీషన్ అనేది ప్రశ్నే రాదు. ఎందుకంటే తిరిగేటువంటి వాళ్ళకి అనిపిస్తుంటుంది. క్యూలో ఇప్పుడు ఏమన్నా గురువు ప్రదర్శన చేసేటప్పుడు వాడికంటే ముందు వెళ్ళిపోవాలని బాబా వైపున చూడండి, ఎవడ ముందు ఎవడ వెనక. ఒక సర్కంఫరెన్స్లో సెంటర్ నుంచి ఎవరు ముందు ఎవరు వెనక అందరూ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటారు. ఈ ముందు వెనక అని బాబా ఎందుకు వచ్చిందంటే నువ్వు బాబాతో రిలేషన్ చెప్పుకుని పోయి నువ్వు ముందు వాటితో సంబంధం పెట్టుకున్నావు. ముందు వాటితో సంబంధం పెట్టుకుంటే ముందు వెనక అన్నీ ఉంటాయి, బాబాతో సంబంధం పెట్టుకుంటే అటుగా ఉంటాయి. అది కనెక్షన్. చెప్తున్నారా గురుగారు కాబట్టి డైరీలో సీతారాం గిడ్డి ఆర్తి అని మామూలుగా బాబాకి ఆర్తి ఇచ్చిన వల్ల ఏమంటారు మీరు బాపు సాహెబ్ జోగి అన్నట్టుగానే ఉంటుంది కార్యక్రమం. సీతారాం అనేది అంటే ఆయన ఎవరు వీళ్ళని ఆయన తెలుగు లేక ఎవరైతే అంత వాళ్ళే ఇవ్వాలని ఏం లేదు. ఆ టైంకి వాడు ఎక్కువ గురిగిపోయి ఉండొచ్చు, ఆ టైంలో ఇంకొకరికి కాదు. దానికి బాబా ఆరత అందరూ కలిసి ఇచ్చారు. అక్కడ పూజారి పాత్ర వహించినటువంటి వాడు పేరు ఉంది. పూజారి కాదు ఆరతి ఇచ్చేది, అందరం కలిసి ఆరతిస్తాం బాబా. అక్కడ ఆ పళ్ళెం రెడీ చేసుకొని అక్కడ నూనె పోసి ఒత్తులేసి ఈ రెడీ చేసినటువంటి అక్కడ సేవకి ఎవరో వాళ్ళ పేరు అది. కాబట్టి జోగిచ్చిన ఆరతి, మేగుడిచ్చిన ఆరతి కాదు అది. సాయి భక్తులందరూ కలిసి బాబాకి ఇచ్చిన ఆరతి. భగవాన్ సాయిపదానికి వచ్చిన మొట్టమొదటి దినాలలో నేను నారాయణరావు గారిని ఒకటి అడిగాను, గురువు గారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి విషయం ఏది చెప్పండి, నేను అది చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆయన ఏం చెప్పారంటే గురువు గారికి అన్నిటికంటే సాయి నామ సంకీర్తన మొత్తం అద్భుత, ఆయన చాలా సంతోషిస్తాను. నేను అది పట్టుకొని నామ సంకీర్తనం అంటే నాకు అది సులభం అనిపించింది, అది ఈజీగా చేయొచ్చని అనిపించింది. చాలా పద్ధతిగా గత 5 సంవత్సరాలుగా చేస్తుంది. 5 సంవత్సరాలుగా సచ్చరిత్రంలో ఉంటుంది, అది చదవడం అనేది కూడా నాకు తెలియదు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత అది సచ్చరిత్ర ఉంది, అది పారాయణ చేయడం ఇదంతా అట్లా ఒకే సింగిల్ మైండెడ్ దీంతోనే నామ సంకీర్తనంలోనే నేను చేస్తూ వస్తుంది. రీసెంట్గా ఏమిటంటే అయ్యా మీరు నామ సంకీర్తనం కంటే మెడిటేషన్ చేయమంటున్నారు, మెడిటేషన్ చేయండి. మెడిటేషన్ అనేది నాకు తెలియలేదు, మెడిటేషన్ ఎట్లా చేయాలో తెలియలేదు, దాంట్లోకి ఎట్లా ఎంటర్ కావాలో తెలియలేదు. నామ సంకీర్తనం మంచిదా, మెడిటేషన్ మంచిదా, లేకపోతే ఎవరు చేయమంటారు మెడిటేషన్? అంతా చెప్పింది భజన స్టాప్ చేసి మెడిటేషన్ చేయమన్నారు. పక్కన వాళ్ళు అడిగితే మెడిటేషన్లోకి చేయమన్నారు. ఎవరు అడిగినా అందరూ మెడిటేషన్లోకి పోతున్నారు, కానీ మెడిటేషన్ గురించి చెప్పండి అంటే మెడిటేషన్ అంటే నేను చెప్పలేదు, మీరు చెప్పారు కాదు, ఇక్కడ జరిగిన సంగతి. గమ్ములు కూర్చొని ఉంటున్నారు అంతే. వాడు మెడిటేషన్ చేస్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటాను, వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఊరికే గమ్ములు పలకుండా కూర్చొని ఉంటున్నారంటే మనసులో బాబా నామే అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు చేసేటప్పుడు కూడా అది. నన్ను అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి అక్కడ కూర్చొని అంటే బయటకు అనకుండా లోపల అనుకుంటారు. ఎందుకంటే బయటకు అంటంలో ఎవరు అనాలి, ఎవరు వినాలి, ఎవరు మైకు ముందు ఉండాలి, ఎవరు మైకు వెనక ఉండాలి, ఎవరు చదవాలి, ఎవరు వినాలి, నేనే చదవాలి వాళ్ళే వినాలి, ఇటువంటి వాటికి ఏం ఆస్కారం లేకుండా అక్కడ వచ్చి ఊరికనే కూర్చోండి. దీనివల్ల ఏమైపోతుందంటే అక్కడ కూర్చోవటంలో వచ్చేటువంటి ఆనందాన్ని మిస్ చేస్తున్నారు.
అట్లా కూర్చుంటే ఒక ఆనందం వస్తుంది. ఏం చేయాలని తోచడం లేదు. చక్కగా మనసులోనే బాబా నామం అనుకోండి. ఇందాక చెప్పాను, పిలవండి బాబాని. మనసులోనే పిలుచుకోమంటారు బాబాని, బయటకి ఎక్స్టర్నల్గా ఎందుకంటే నాకు బాబా నామజపం సంకీర్తన ఇష్టం అని అంటే పైకి చేయటం అనేది చెప్పలేదు. లోపల చేసుకోవటం కూడా రావాలి కాబట్టి లోపలే చేసుకుంటాం. అవసరం వచ్చినప్పుడు బయట చేసుకుంటాం. ఇంతకుముందు ఎట్లా చేస్తూనే ఉంటాయి భగవాన్. ఈ భజన కూర్చున్నప్పుడు భజన పెద్దగా చెప్తున్నాం, భజన లేని సమయంలో ఇంటర్నల్గా చెప్పుకుంటున్నాం. అట్లాగే చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు నడుస్తూనే చెప్పుకుంటున్నాము, ఇది చేస్తూనే కొంత టైంలో ఈ నామ సంకీర్తనమే సిండ్రోమ్ అయిపోయి అదే వస్తువు అలాగే చెప్పుకుంటున్నాం. నామ సంకీర్తన ఇప్పుడు కూడా చేసుకుంటాం. లేదు ఇంకేదైనా చేసుకోవాలనుకునేటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఒక వెసులుబాటు ఉంది. తెలిసి ఉండొచ్చు, ఎవరికైనా ధ్యానాలు చేయడం తెలిసి ఉండొచ్చు, చేసుకుంటారు కదా వాళ్ళు పాపం. అందుకని వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది. కాబట్టి ఎవరికి ఇష్టమైంది వాళ్ళు చేసుకుంటారు. నేను చెప్తాను, నువ్వు వినాలని అదే అనాలి అనేటువంటి నిర్బంధం ఏమీ లేదు. కాసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చోండి అయ్యా, బాబా యొక్క మాట ఏమిటో వినిపిస్తుంది. బాబా మీకు ఏం చెప్తారో వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. బాబాని పిలవండి, బాబాని వినండి. నన్ను అడగాలి ఇంతవరకు. మీకు గత 20 ఏళ్ళుగా చేస్తున్నారు సత్సంగాలు తప్పితే ఎలా చేసుకోవాలని ఎవరు ప్రశ్న వేయలేదు ఇంతవరకు. కొన్ని ఈ మధ్య అడిగితే నేను చెప్పాను అన్నమాట. అంత మాత్రం చేత బయట నామం చేసుకోవడం తప్పనే నాన్న. మామూలుగా అవకాశం ఉంటప్పుడు చేసుకోండి. ఇప్పుడు కొత్త టైం బయటకు చెప్పుకునే అవకాశం ఇది కంప్లీట్గా టోటల్గా నామ సంకీర్తన బయటకు చెప్పకుండా భజన అనేది లేకుండా ఇది ధ్యానంలో మెడిటేషన్ అని చెప్తుంది. మిగతా టైంలో చేసుకోవచ్చు కనుక ఆ టైంలో మనం అనుకున్న టైంలో కాకుండా మిగతా టైంలో చేసుకోవచ్చు. ఆ టైంలో మళ్ళీ కొంత అనేటప్పటికి మళ్ళీ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎంత కొంత దానికి మాకు ఇది లేదు, మళ్ళీ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई